कोच बिहार जिले में पागल कुत्ते के काटने से एक कॉलेज छात्रा घायल हो गई। इस घटना से हल्दीबाड़ी शहर के गर्ल्स स्कूल से सटे रजिस्ट्री ऑफिस मोड़ इलाके में भारी दहशत फैल गई है। इस दिन रात को 3 सहेलियां साथ में रास्ते से जा रही थी, तभी एक सफेद काले रंग का कुत्ता उन पर झपट पड़ा। उसने एक लड़की को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और काटने लगा। उसके हाथ और पैर में कुत्ते के काटने से गहरे घाव हो गए। स्थानीय राहगीरों ने दौड़ाकर उसे बचाया और हल्दीबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवती का नाम चंदना राय है और वह बापू पाड़ा इलाके की रहने वाली है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हल्दीबाड़ी गर्ल्स स्कूल के आसपास एक कुत्ता 2 दिनों से राह चलते लोगों पर हमला कर रहा है। आज भी स्कूल छुट्टी के बाद एक छात्रा उस कुत्ते ने हमला कर दिया। इसी दिन सुमी राय और महुआ दास को भी कुत्ते ने काटा था। उन्हें भी इलाज के लिए हल्दीबाड़ी ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पागल कुत्ते के आतंक से हल्दीबाड़ी वासी दहशत में हैं। विशेष रूप से हल्दीबाड़ी गर्ल्स हाई स्कूल के आसपास के इलाके के लोग भयभीत हैं। लोग डर के साए में उस रास्ते से आ जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पागल कुत्ते के खिलाफ तत्काल कदम उठाने की मांग की है। বান্ধবীর বাড়ি যাচ্ছিলাম ও আমি আমার বান্ধবী ছিল সাথে। তো আমরা হাইটেই যাচ্ছিলাম, তো কুকুরটা ফট করে দৌড়ে এসে ওকে হাঁকাও কামড় দিয়েছিল। আমরা সরাতে যাচ্ছিলাম, তাও সরতে পারতেছিল না, কুকুরটাকে ছাড়তেছিলই না। তারপর তোমরা কয়জন ছিলে? আমি 3 জন ছিলাম। তারপর কে উদ্ধার করলো? তারপর কাকু, অনেকগুলো কাকু এসে কুকুরটা নিজেই ছেড়ে দিল। তারপর যখন সবাই ভিড় হয়ে গেল তখন কুকুরটা নিজেই ছেড়ে দিল। কি নাম তোমার? আমার শুভশ্রী। পুরান হাসপাতালের মাঠে যে স্টাডি অফিস আছে মোড়টাতে, ওইখানটায় কুত্তা ঢুকছে। কাকে? চন্দনাকে। আচ্ছা, তারপর 2 জায়গায় আঘাত করছে। পায়ের দিকে ধর মাংস উঠাই নিতে, হাতের মধ্যে এমন কামড় মারছে অনেকটা চিড়ে গেছে। এই পাগল কুকুর? পাগল কুত্তাই। আজকে শুনলাম গার্লস স্কুলের কোনো ছাত্রীকে কামড় দিয়েছে। শুনলাম তো তাই। 5 জনকে। মানে এর আগেও অ্যাটাক করছে কুকুরটা? ওকে করে নাই, এই ফার্স্ট প্রথম। না না, বললাম অন্য কাউকে অ্যাটাক করছে। হ্যাঁ, করছে তো। গার্লসের একটা মেয়েকে আজকে, আর বলে কয়জনকে করছে যে 5 জনকে। আপনারা কি এখন আতঙ্কে রয়েছেন? কি চাচ্ছেন এখন? কুত্তাটাকে মারা হোক, নাহলে তো আরো অনেক লোকজন বাচ্চা কাচ্চা আছে, কাকে যে কখন আঘাত করবে সেটা তো বলা যাচ্ছে না। না, আচ্ছা, যাকে কুকুর ধরেছে ও বাড়ি কোথায়, ওর নাম কি? 7 নম্বর ওয়ার্ড। ওর নাম হচ্ছে চন্দনা রায় আর ওর বাবার নাম হচ্ছে সুরাঞ্জু রায়। চন্দনা কি কলেজে পড়ে না স্কুলে পড়ে? कॉलेज पढ़े। धूपगुड़ी में विवाहित युवती को अवैध रूप से अविवाहित प्रमाण पत्र देने के आरोप में तृणमूल पंचायत सदस्यों ने भाजपा सीपीएम गठबंधन द्वारा संचालित ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला जड़ दिया और पंचायत प्रमुख सहित कर्मचारियों को भीतर बंद कर दिया। यह घटना धूपगुड़ी के सांकोया झोड़ा 2 नंबर ग्राम पंचायत में हुई। इस दिन तृणमूल पंचायत सदस्यों ने ग्राम पंचायत प्रमुख और कर्मचारियों को अंदर बंद कर दिया। सांकोया झोड़ा 2 नंबर ग्राम पंचायत का संचालन भाजपा और सीपीएम के गठबंधन द्वारा किया जाता है। यहाँ भाजपा बहुमत में है और पंचायत प्रमुख सीपीएम से है। जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार को सोनाखाली बूथ की एक युवती को पंचायत की ओर से अविवाहित प्रमाण पत्र जारी किया गया। तृणमूल पंचायत सदस्यों का आरोप है कि पंचायत प्रमुख ने स्थानीय स्तर पर कोई जांच किए बिना अवैध रूप से एक विवाहित युवती को यह प्रमाण पत्र दे दिया। उनका यह भी आरोप है कि पंचायत प्रमुख पहले भी कई अनैतिक कार्य कर चुके हैं और इस बार भी वह इस घटना पर कोई सफाई नहीं देना चाहते थे, इसलिए मजबूरी में ताला लगाया गया। इस वजह से पंचायत प्रमुख और अन्य कर्मचारी लंबे समय तक कार्यालय में बंद रहे। हालांकि भाजपा सीपीएम द्वारा संचालित सांकोया झोड़ा 2 नंबर ग्राम पंचायत के प्रमुख प्रफुल्ल चंद्र राय ने कहा कि यह प्रमाण पत्र कैसे गया, इसकी जाँच करनी होगी। जो व्यक्ति प्रमाण पत्र लिखता है वह स्कूल यूनिफॉर्म में किसी को यह प्रमाण पत्र देता है और उसके बाद मैं उस पर हस्ताक्षर करता हूं। चूंकि मैं सीपीएम से हूं और यहां पर तृणमूल का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए चुनाव से पहले वे इस तरह के मुद्दे उठाकर राजनीति कर रहे हैं। ताला बंद राखबे যতক্ষণ পর্যন্ত শুরু না হয় আমরা আছি। আপনার নাম? মঞ্জিলা খাতুন। আমরা সাকোধরা 2 নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত তৃণমূল পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বাররা দীর্ঘদিন থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রধান সাহেব বিভিন্ন রকম অনৈতিক কিছু কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যেই বিভিন্নভাবে তাকে সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু তিনি সে কথা শোনেননি। দিনের পর দিন তিনি সেই কাজগুলো করে যাচ্ছেন।
পরশুদিন আমাদের সোনাখালী বুথের 211 বুথের পঞ্চায়েত শায়নাজ পারভিন তার এলাকার থেকে এক বেনিফিশিয়ারিকে সে সরাসরি একজন সার্টিফিকেট প্রদান করে, সেটা হচ্ছে আনমেরিড সার্টিফিকেট। যে সার্টিফিকেটটা প্রদান করার কথা এলাকার পঞ্চায়েতের একটা সার্টিফিকেট পাওয়ার পর, অর্থাৎ পঞ্চায়েত যখন সার্টিফিকেট দেবে যে এই মেয়েটা আনমেরিড, তখন প্রধান সাহেব সেই সার্টিফিকেটটা দেবে। এটা আমাদের মধ্যে বারবার আলোচনা হয়েছিল যে এলাকার থেকে নিয়মটাও তো তাই রয়েছে। হ্যাঁ, নিয়মও তাই, নিয়ম অনুযায়ী তাই। কিন্তু ওই পঞ্চায়েত যখন দিল না, সেই পঞ্চায়েতকে অ্যাভয়েড করে সেই বেনিফিশিয়ারি সরাসরি এখানে আসে। এখানে এসে কিন্তু প্রধান সেই সার্টিফিকেটটা তাকে ইস্যু করে দেয়। এটা কন্যাশ্রীর জন্য, এটা আপনারা ভালো করে জানেন যে কন্যাশ্রী প্রধান জানতো কিনা আমার জানা নেই। জানার চেষ্টা কীভাবে করবে প্রধান? জানার চেষ্টা করে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তৈরি থাকে, সেটা তো অফিসের ব্যাপার। এখন তো সার্টিফিকেট অনলাইন হয়ে গেছে, অনলাইনে অবশ্যই পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেট নিয়েই তারপর ওখান থেকে অনলাইনে আপলোড করে। কী দাবি মূলত আপনাদের এখন? তারপর তো সার্টিফিকেটটা ইস্যু হবে এখান থেকে। কী দাবি রয়েছে আপনাদের মূলত এখন? দাবি মানে এই সমস্ত অনৈতিক কাজ বন্ধ করতে হবে। আমাদের এলাকার পঞ্চায়েতদের কনসার্ন নিয়ে কিন্তু এই সমস্ত সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে। প্রধানকে উনি অ্যাকচুয়ালি ভাবে আমাদেরকে বাদ দিয়ে যদি আমাদেরকে অ্যাভয়েড করে যদি কেউ এখানে সার্টিফিকেট নিতে আসে, তাহলে আমাদের পঞ্চায়েতদের কী দাম থাকলো এলাকায়? আজকের এই ঘটনার পর প্রধানের বক্তব্য তো আমরা পাইনি। আমরা প্রধানের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম, সন্তুষ্ট হয়নি, তার জন্যই আজকে আমরা এই ঘটনা করলাম। কি করলেন আপনি? এখনো পর্যন্ত প্রধান আমাদের সঙ্গে কথা বলেনি এই ব্যাপারে। মানে গেটে কি তালা মেরেছেন? না, ঘটনা যখন মানে শুরু আনা হচ্ছে তখন তালা খুলবেন না? ভিতরে গিয়ে সকলেই আটকে রয়েছে? সকলে আটকে রয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম শ্যামল চন্দ্র রায়, আমি বিরোধী দল নেতা শাকোছড়া 2। মানে তৃণমূলের থেকে যেটা অভিযোগ করেছে যার জন্য তালা মারা হয়েছে, একটা নাকি আনম্যারিড সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে নববিবাহিত মেয়েকে, কি বলবেন এই বিষয়ে? এই বিষয়ে কী বলবো, কীভাবে সার্টিফিকেটটা গেল, হ্যাঁ এটা আমাকে একটু খতিয়ে দেখতে হবে। হ্যাঁ, এখন যদি যে আমাদের সার্টিফিকেট লিখে উনি যদি ইউনিফর্ম পরা একটা মেয়েকে সার্টিফিকেটটা দিয়ে থাকে, তারপরে তো আমি সই করে দেই, তো এটা আমাকে একটু খতিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু যেখানকার পঞ্চায়েত তো দেয়নি না, আমি তো পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেট দিয়েই দেই। ওরা করতেই পারে, এটা ইস্যু করতেই পারে, কারণ ব্যাপারটা আপনাদেরও জানা আছে। এখানে হচ্ছে ওই একদিকে আমি সিপিএম, তৃণমূল নয়, বিজেপি নয়, কাজে সামনেটা নির্বাচন আছে, এরা এই অজুহাতগুলো করবে, বিভিন্ন আরও কত তালা মারবে। আপনাদের আধিকারিকরা টাকা পয়সা নিচ্ছে, সেটা আমি কি করে বলবো? নিলে তো প্রমাণ হবে, তো কোথায় প্রমাণও তো করতে পারেন। এই আনম্যারিড সার্টিফিকেট দেওয়ার পরে একটা দালাল চক যোগ করছে, কি বলবো? এগুলো ভুল। এই একটা আনম্যারিড সার্টিফিকেট কি করে গেল আমি দেখবো, খতিয়ে দেখবো বিষয়টা। না, ওটা বিষয়ে আমাকে দেখতে হবে বিষয়টা। আমাদের দেখাই ব্যাংকের স্টেটমেন্ট নিয়ে আসছে আপনাদের স্টাফের। আরে কত অভিযোগ করবে, মিথ্যা মিথ্যি ভুল ভাল কত অভিযোগ করবে। আপনি তৃণমূল এগুলো ভুয়ো অভিযোগ করছে? হ্যাঁ, অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীনই। মানে এই আনম্যারিড সার্টিফিকেটের বিষয়, সেটা বিষয়ে আমি এখন খতিয়ে দেখবো। একটা আনম্যারিড সার্টিফিকেট একটা বিবাহিত মেয়ের কাছে কি করে গেল সেটা আমি খতিয়ে দেখবো বিষয়টা, অবশ্যই স্টেপ নেব। কারণ একটা মেয়ে যখন 18 বছর বয়স হবে তারপরে সে কন্যাশ্রী টাকা পাবে। তো এবার 18-র আগে কি করে বিয়েটা হলো এটা আমাকে দেখতে হবে না? এই জন্য দেখবো আমি বিষয়টা। পঞ্চায়েত ক্ষেত্রটা মানে আমার তো ট্রেনিং ছিল কালকে, একটু তাড়াহুড়ার মধ্যে হয়তো না, অফিস থেকে আমার লেখার লোক থাকে, তো আপনার দিয়ে দেখে তারপরে সার্টিফিকেটটা লেখে, তারপরে আমি সই করে দিই আর কি। ব্যাস। साइकिल चोर को पकड़कर जनता ने पुलिस को सौंपा। बुधवार सुबह दोपहर हाट खोला से साइकिल चोरी कर भागे चोर को रात में हालो वोटिंग में जनता ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। शिवसागर जिले के डोबदर हाट खोला के एक व्यक्ति के शटरिंग गोदाम से एक चोर ने साइकिल चुरा ली थी। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। रात करीब 8 बजे हालो वोटिंग में चल रहे मेले में चोर को पहचानने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और हालो वोटिंग पुलिस को सौंप दिया। DYFI के मुखपत्र
युवा शक्ति पत्रिका के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर परिचर्चा बैठक में झाड़ग्राम प्रदेश सचिव ध्रुव ज्योति शाह क्या वक्तव्य दे रहे हैं, उनके विचारों को सुने। উপস্থিত আছেন আজকের সভার মূল আলোচক কমরেড দেবাশিস চক্রবর্তী, প্রাক্তন যুব আন্দোলনের প্রাক্তন নেতৃত্ব, যারা উপস্থিত আছেন কমরেড তাপস সহ এই ঝাড়গ্রাম এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কমরেডস, আমাদের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যরা উপস্থিত আছেন, সকলকে সংগঠনের পক্ষ থেকে রক্তিম অভিনন্দন এবং দান সালাম জানাচ্ছি। আমরা যে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে এই ঝাড়গ্রাম জেলায় যুবশক্তি পত্রিকার 58তম প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি আমরা করছি। আমরা রাজ্য সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবারের যুবশক্তি পত্রিকার 58তম প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি একটা জঙ্গলের দিকে ঝাড়গ্রামে করব আর একটা দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে করব। প্রতিদিন যেভাবে বিভাজন, মানুষকে ভাগ করা, ধর্মের ভিত্তিতে, জাতির ভিত্তিতে, বর্ণের ভিত্তিতে, তাই আমরা ঐক্যের কথা বলছি। বিভাজনের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিদিনের লড়াইকে আমরা তীক্ষ্ণ করতে চাইছি। আজ 23শে জুলাই 2025 58তম যুবশক্তি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা দিবস। 57টা বছর ধরে যুবশক্তি সংগঠনের ভূমিকা পালন করেছে এবং সংগঠনকে গড়ে তোলার কাজে হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে আমাদের এই যুবশক্তি পত্রিকা। যে সংগঠনকে মতাদর্শ রাজনীতিভাবে দৃঢ় ও মজবুত করতে আমাদেরকে প্রতিদিন শিখিয়েছে। এই চটি পাতলা একটা বই, যার প্রতিটি কালো অক্ষরগুলো আমাদের প্রতিদিন চেতনায় আঘাত করে, হাতুড়ি পেটায়, সাহসী ও মতাদর্শকে বলিয়ান প্রতিদিন আমাদেরকে সচেতন করে, আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। এই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক জটিল ঘোরালো অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে প্রতিদিন শিক্ষিত করতে সাহায্য করে আমাদের এই যুবশক্তি পত্রিকা। সিদ্ধান্ত নিতে, সঠিক সময়ে নির্বাচন করতে, রাজনৈতিকভাবে আমাদের সচেতনতা বাড়ায় আমাদের যুবশক্তি পত্রিকা। একটার পর একটা রাজ্যের সম্মেলন হয়, যুবশক্তির এডিটোরিয়াল বোর্ড তৈরি হয়, এডিটোরিয়াল বোর্ডের নামগুলো বদলে যায়, পাতাগুলো বদলে যায়, কিন্তু বদলায় না মতাদর্শ এবং সংগ্রামের কথা, যা প্রতিদিন যুবশক্তি পত্রিকা আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই স্রোতের প্রতিকূলে চলতে চলতে, হাঁটতে হাঁটতে আমাদের সাহস, আমাদের দৃঢ়তা তৈরির কাজ করে যুবশক্তি পত্রিকা। আমাদের যে সমাজতন্ত্রের লড়াই, সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যুবশক্তি পত্রিকা বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই 75 সাল থেকে সালে আগা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে সেই একটা সময় 75 সালে যুবশক্তি পত্রিকার সর্বোচ্চ গ্রাহক সংখ্যা বেড়েছে। আজকে এই অন্ধকারের সময়েও দাঁড়িয়ে আমাদের যুবশক্তি পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বাড়ে এবং এই গ্রাহক সংখ্যাকে আরো বাড়াতে হবে। আমাদের রাজ্য সম্মেলনে কয়েকদিন পরে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে গোটা রাজ্যে আমরা যুবশক্তি পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ করব। আমরা কয়েকদিনের সিদ্ধান্তে 10,000-এর বেশি যুবশক্তি পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহ করেছি। প্রতিকূলতার মধ্যে এই রাজ্য কমিটির কমরেডরা, অভিনন্দন কমরেডদের, অনেক ইতিবাচক উপাদান আমাদের মধ্যে আছে। এই সময় এই সংগঠনের ভিত্তি
মতাদর্শ, আমাদের লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, আমাদের স্লোগান সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য কাজ। আমরা সব অংশের মধ্যে জোয়ারের ভাই কাজ করতে চাইছি যুব সংগঠন। আমরা কোনো শ্রেণী সংগঠন নই, কিন্তু আমাদের শ্রেণী অভিমুখ আছে। আমরা গরিব শ্রেণীর মানুষের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ, আর এই দায়বদ্ধতার জায়গায় থেকে গণতন্ত্রের যে বিশ্বাসী যুবরা নিশ্চয় এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবেন এবং সংগ্রামকে সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবে। আর সেই কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিদিন যুবশক্তি পত্রিকা আমাদেরকে সাহায্য করে। এই কথাটা জ্যোতি বসু লিখে গিয়েছিলেন আমাদের যুবশক্তি পত্রিকায়। প্রতিদিন আমরা লড়ছি। নায়া উদারবাদের যুগে দুনিয়া জুড়ে যে মানুষের রুটি রুজির উপর সংকট, এই সংকট থেকে আমরা বেরোতে পারছি। এই সংকটটা পুঁজিবাদের সংকট, আর পুঁজিবাদের সংকটের আসল ব্যবস্থা এই সংকটটা থেকে বেরোতে পারছে এই কারণে, কারণ প্রতিদিন যেভাবে সংকট বাড়ছে আর এই সংকটের ফলে পশ্চিমবাংলায় গোটা ভারতবর্ষের মাটিতে বেকাররা কাজ হারাচ্ছে, ছদ্মবেশী বেকার বাড়ছে। সকালবেলায় টোটো চালাই তো বিকেল বেলাতে গিয়ে সে ওলা উবেরের কাজ করছে, সকালবেলায় কৃষি কাজ করছে, বিকেল বেলায় টোটো চালাচ্ছে। প্রতিদিন এই ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, গৃহ ওয়ার্কারের সংখ্যা বাড়ছে, জীবনের নিরাপত্তা নেই। কাজ না পাওয়ার যন্ত্র নিয়ে পেটে খিদে নিয়ে পেটে গামছা বেঁধে অন্য রাজ্যে কাজ করতে গেছে একটু কাজের জন্য, সেখানে গিয়ে নিরাপত্তা নেই। প্রতিদিন বাংলার যুবকদেরকে আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে। যারা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে অন্য রাজ্যে কাজ করছেন তাদেরকেও আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে। আমরা রাজ্য কমিটি বলেছি এই পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থাকতে হবে, লোকাল কমিটি ভিত্তিক চেষ্টা করতে হবে, আমাদের ব্লক ভিত্তিক চেষ্টা করতে হবে। অন্য রাজ্যে যে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ করছে তাদের নামের তালিকা, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারের গ্রুপ তৈরি করে তাদের সঙ্গে একটা যোগাযোগের মাধ্যম আমাদেরকে তৈরি করা দরকার। প্রতিদিন আজ থেকে 20 বছর আগে সংগঠন করাটা যতটা সহজ কাজ ছিল, আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে এই সংগঠন করার কাজটা আরো কঠিন হচ্ছে। প্রতিদিন প্রজন্ম বদলাচ্ছে। গ্রামে পাড়ার মাচায় যুবকদেরকে দেখা যাচ্ছে না। এই ঝাড়গ্রামের মতো জায়গা দেখেন, এখান থেকেও প্রতিদিন পরিযায়ী শ্রমিক অন্য রাজ্যে কাজ করতে চলে যাচ্ছে। গ্রামের মাচায় ঘাস বেরিয়ে যাচ্ছে, খেলার মাঠগুলো শূন্য হয়ে যাচ্ছে। খেলার মাঠের কোণে এ রাজ্যের সরকার, দেশের সরকার নেশার চক্র খুলে দিচ্ছে। একটা মোবাইলের মধ্যে, সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ার মধ্যে একাকিত্ব থাকার মতো একটা মানসিকতা তৈরি করছে গোটা রাজ্য। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের যুব সংগঠন করাটা বর্তমান সময়ে খুব চ্যালেঞ্জ। আর এই চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করতে চাইছি। একদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে, একদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আজকের সময় দাঁড়িয়ে এই ঝাড়গ্রাম জেলায় অনেক ইতিহাসে লড়াই আন্দোলন গোটা রাজ্য জুড়ে আমাদের কমরেডরা লড়াই করে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রেখেছে, টিকিয়ে রেখেছে। যে জায়গায় আমাদের আজকে এই রাজ্যের প্রোগ্রাম হচ্ছে, গোটা ঝাড়গ্রাম জেলার গণ আন্দোলন, যুব আন্দোলন, সমস্ত গণসংগঠনের কমরেডরা যেভাবে সাহায্য করেছেন, আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে কোন সন্ত্রাসের আকুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই সময় ঝাড়গ্রাম জেলার যুব শক্তির পত্রিকার প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রোগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কমরেডরা এগিয়ে এসেছে। আমরা বারবার একটা কথা বলি যে একমাত্র ওরা ভয় পায় মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষের দিয়ে। যখন মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষ মাজায় গামছা বেঁধে ঝান্ডাটা নিয়ে পঞ্চায়েতের গেট থেকে, পৌরসভার গেট থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, আর এই রাজ্যের গুন্ডারা, এই রাজ্যের দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে যখন মাথা তুলে দাঁড়াবে, সেটা দাঁড়াতে পারে একমাত্র মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষ। যারা মাজায় গামছা নিয়ে যখন দাঁড়াবে, পৃথিবীর কোন শক্তি নেই এই মাজায় গামছাওয়ালা মানুষগুলোকে পৌঁছে দিতে পারে। তার জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে ঝাড়গ্রাম। এই ঝাড়গ্রামে একটা সময় ছিল
এই ধরমপুরের শালবনিতে একই দিনে 14 জন মানুষকে গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে, তার মধ্যে 12 বছরের একজন বাচ্চা ছেলে। মাওবাদী নাম করে যারা পরবর্তীতে তৃণমূলের নেতা, তাদের লাশ তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে লাশ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি কারো। আমরা ওই গ্রামে যখন গেলাম, একজন বিধবা বেশে একজন মা আমাকে বলছে যে আমি আজকে কেন বিধবার বেশে আছি জানেন? আমি আমার স্বামীর দেহটা পাইনি ঠিকই, কিন্তু নদীর ধারে যখন আমি যাই দেখলাম একটা কঙ্কাল পড়েছিল, আর আমার স্বামীর অপারেশন করার সময় ভীমার হাতটা বদলে একটা লোহার রড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই লোহার রডটা দেখে আমি চিহ্নিত করেছি ওটা আমার স্বামীর দেহ। এটা আমার পশ্চিম বাংলা, যে কঙ্কাল দেখে চিহ্নিত করতে হয় এটা আমার স্বামীর দেহ। অনেক দেহকে আজকে পাওয়া যায়নি। ধর্মপুরের পার্টি অফিসের সামনে বাচ্চা ছেলে 20 দিন ধরে শালকুশোরের লাশটাকে ফেলে রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। একটা লাশকে প্রতিদিন পশু পাখিতে খাইয়ে দিয়েছে, বলেছে যে এই দেহটাকে শ্মশানে নিয়ে যাবে, দাহ করতে যাবে, তাকে গুলি করে হত্যা করবে। তার মতো দাঁড়িয়ে এই ঝাড়গ্রাম জেলা কংগ্রেস আজকে প্রোগ্রামে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। শিখতে হবে লড়াই, গোটা রাজ্যে মানুষকে শিখতে হবে ঝাড়গ্রাম জেলার কংগ্রেসের লড়াইকে। একই ঘরের মধ্যে যারা আজকে তৃণমূলের নেতা মাওবাদী সেজে মাকে মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, আমার বোনকে ধর্ষণ করার পর যৌনাঙ্গে গুলি করেছে, একটার পর একটা ঘটনা আছে। গাছে বেঁধে গুলি করতে করতে মেরে দিয়েছে, ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ করেছে। আমাদের কমরেডদেরকে 12 বছর 13 বছর ধরে জেলে ভরে রেখেছে। 10 বছর 11 বছর জেল কাটার পরেও কমরেড আজকে বেরিয়ে আসছে। শিখতে হবে। আমাদের রাজ্যে কমরেডরা জেলের মধ্যে পত্রিকাকে পড়ার জন্য জেলে অনশন করেছে। প্রতিদিন আমরা শিখছি, আমাদেরকে শিখতে হবে। তাই শিক্ষা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা রাজ্য কমিটি করে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে গোটা রাজ্যের মাটিতে একদিকে কাজের দাবিতে আন্দোলন, শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, বিভাজনের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরো তীক্ষ্ণ করতে হবে। তাই আমরা বলেছি একটার পর একটা খুন করেছে। শরীফ খুন হয়েছে, মইদুল খুন হয়েছে, একটার পর একটা খুন হয়েছে। আনিস খুন হয়েছে, কয়েকদিন আগে তামান্না খুন হয়েছে। আমরা রাজ্য কমিটি বলেছি 28 তারিখ তামান্নার জন্মদিন। 27 জুলাই গোটা রাজ্যে ডিওয়াইএফআই সমস্ত ইউনিট কমিটিতে সমস্ত গণসংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে, ছাত্র যুব মহিলা শিক্ষকদেরকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত ইউনিটে তামান্নার জন্য আমরা আনবো। জেলায় প্রদর্শনী হবে, রাজ্যে প্রদর্শনী হবে। আমরা শিল্পী সাহিত্যিক সবাইকে হাতের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছি। সুকান্ত শতবর্ষ, এই সুকান্ত শতবর্ষ আমরা গোটা রাজ্য জুড়ে পালন করবো এবছর। দিদিমণির যদি ক্ষমতা থাকে দিদিমণির ভাইবোর জন্য পালন করো, কিন্তু আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, তারই কাকা ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, যার কবিতায় যার লিখনীতে বিপ্লবের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, সমাজতন্ত্রের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই সুকান্ত শতবর্ষ আমরা পালন করব 15 আগস্ট থেকে সমস্ত জেলায়, সমস্ত লোকাল কমিটি এলাকায় আমরা সুকান্ত শতবর্ষ পালন করবো। আমাদের টিম গঠন হয়েছে, লোকাল, জেলা, তারপর গোটা রাজ্য জুড়ে আমরা যুব উৎসব পালন করব সুকান্ত শতবর্ষ। সাম্রাজ্যবাদের লড়াইকে আরো তীব্রতর করার জন্য নবযৌবন ভারত সভার 100 বছর আমরা এই প্রোগ্রামকে সামনে রেখে গোটা রাজ্যে কর্মসূচি দেব। 8-9 সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমান জেলায়, যেখানে বটুকেশ্বর দত্তের বাড়ি ছিলেন, বটুকেশ্বর দত্তের বাড়ি থেকে আমরা মিছিল শুরু করব।
শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। বটুকেশ্বর দত্ত ভগৎ সিং এর সহযোদ্ধা ছিলেন। আর যে নওজওয়ান ভারত সভা হাত করে ডিওয়াইএফআই এর জন্ম, যে নওজওয়ান ভারত সভা তৈরি করেছিলেন ভগৎ সিং, আমরা তাদের উত্তরসূরি। তাই নওজওয়ান ভারত সভা কর্মসূচিকে আমরা গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে দেব এবং গোটা রাজ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত শহীদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানিয়ে কর্মসূচি দেব গোটা রাজ্য জুড়ে। 15ই সেপ্টেম্বর আমাদের কাজের দাবি দিবস। আমরা বলি সেই কর্মসূচিকে সামনে রাখার জন্য, কাজের দাবিকে সামনে নিয়ে আসার জন্য, চারের ফর্ম পূরণ থেকে শুরু করে বন্ধ কারখানাকে নতুন কারখানা খোলা, পরিযায়ী শ্রমিকদেরকে ঘরে ফেরানো, 100 দিনের কাজ, পঞ্চায়েতের দুর্নীতি করে যারা 100 দিনের কাজকে বন্ধ করে রেখেছে, ডিওয়াইএফআই 15ই সেপ্টেম্বর গোটা রাজ্য জুড়ে কাজের দাবিতে দাবি দিবসকে সামনে রেখে গোটা রাজ্যের পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে কারখানার গেটে ডিওয়াইএফআই নিজের দাবি নিয়ে গোটা পশ্চিমবাংলার সমস্ত যুবদের কাজের দাবি নিয়ে রাস্তায় নামবে। আর এই কাজে আমরা অগ্রসর হব। আমরা চাইছি এই সময় যে বিরাট একটা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বিরাট একটা লড়াই শুরু হয়েছে। এই লড়াইটা আমরা ডিওয়াইএফআই একা লড়তে পারবো না। তাই লড়াইটা করার জন্য ছাত্র, যুব, মহিলা, শিক্ষক, শ্রমিক, আইনজীবী, ডাক্তারবাবু সবার কাছে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষ, যে আসুন লড়াইটা একসাথে লড়ি। কারণ লড়াইটাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে, তারই শপথ গ্রহণ করি আমরা আজকের যুবশক্তি পত্রিকার 58তম প্রতিষ্ঠা দিবসে। সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। अपराध सिंडिकेट को तोड़ने की लड़ाई में इस बार एसएफआई के नेतृत्व में नयहाटी ऋषि बंकिम चंद्र कॉलेज में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए बच्चों का उत्साह। टीएमसीपी ने फर्जी रसीदों का उपयोग कर घाटल कॉलेज से पैसे निकाले। एसएफआई ने विरोध किया। আমি বলছি গেটটা ছাড়ো, আমরা গেট ধরে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। মানে এরা কি ঢুকতে দিচ্ছে না ভিতরে? কি চাইছো তোমরা? আজকে আমাদের উপর এসএফআই আক্রমণ করেছে। আপনারা দেখেছেন
আপনি দেখাকে আপনি দেখাকে অথরিটি ওদেরকে এসে পার ফুল ফর্ম জিজ্ঞাসা করুন, বলতে মেয়ের আই কার্ড ফুল ফর্ম জিজ্ঞাসা করুন এসে পায়। ওরা ভালো নেই, ওরা খুব ভালো নেই, ওরা চক্রান্ত সব চক্রান্তের পড়ে এরা সব সব ষড়যন্ত্র কলেজ ক্যাম্পাসে কিচ্ছু নেই, তার জন্য আছে এতে ভাই পুরো নামটা জিজ্ঞাসা করুন, জানে না। এতে ভাই পুরো নামটা জিজ্ঞাসা করুন, জানে না। আমাদের কিন্তু सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम धर्मतला से जुलूस शुरू होने से पहले एक संक्षिप्त बैठक को संबोधित करते हुए सुनिए उनके वक्तव्य को। তাকে বিদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কারণ তার নাগরিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে, আর স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশনের নাম করে ভোটার লিস্টে ডাউটফুল ভোটার করা হবে বা করা হচ্ছে বিহারে আমরা দেখলাম। আসল কথা কি, আমাদের রাজ্যে যে অর্থনীতি, যে প্রশাসনিক নীতি নেওয়া হয়েছে, এখানে কাজ নেই। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলে 100 দিনের কাজ চৌপাট করে দিয়েছে, যেটা আইন করে করা হয়েছিল। সেই নিয়ে অনেক লড়ালড়ি দেখেছি, নাটক, এখান থেকে দিল্লি পর্যন্ত। তো গ্রামে কাজ নেই। তারপরে দীর্ঘদিন ধরে এখানে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে শহরে যে পলায়ন, সেটা আটকানো গিয়েছিল। গ্রামে কাজ সৃষ্টি করে ফুড ফর ওয়ার্ক দিয়ে শুরু হয়েছিল, ভূমি সংস্কার হয়েছিল, সেচের ব্যবস্থা হয়েছিল, 1 ফসলি 2 ফসলি 3 ফসলি করা হয়েছিল। এখন দেখবেন স্কুল খাঁকা করছে, স্কুল বন্ধ হচ্ছে, ড্রপ আউট হচ্ছে। আজকেও কাগজ রেখেছেন উইমেন ট্রাফিকিং, মেয়ে পাচার হচ্ছে। আর অন্যদিকে কাজের সন্ধানে বিভিন্ন রাজ্যে লোকে যাচ্ছে। শুধু বিভিন্ন রাজ্যে যায় না, বিভিন্ন দেশ থেকে অন্যান্য দেশে যায়। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মানুষের হিউম্যান মাইগ্রেশন হয়, অতীতে হয়েছে। এভাবেই আমাদের বড় বড় নগর শহর গড়ে উঠেছে। দিল্লি কি শুধু পাঞ্জাবির? দিল্লি কি শুধু হিন্দিভাষীর? দিল্লি কি শুধু দিল্লিবাসীর? গোটা দেশ করেছে। কলকাতা কি শুধু বাংলার? একসময় গোটা পৃথিবী, গোটা এশিয়া, গোটা দেশের মানুষ এই কলকাতা গড়ে তুলেছে। এভাবেই কসমোপলিটন কালচার গড়ে ওঠে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আমরা এটা স্বীকার করেছি। অনেক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, এটা একটা বহুভাষিক দেশ, কোন একটি ভাষা না। এটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝতে হবে। ইন্ডিয়া ইজ এ মাল্টিলিঙ্গুইস্টিক স্টেট, যেটা আরএসএস বিজেপি স্বীকার করে না। ওরা মনে করে এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভাষা। কিন্তু আমাদের এখানে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে না আরএসএস, আরএসএস এর রাজনীতি।
এই জন্য গোটা দেশে আরএসএস বিজেপিকে কেউ ছুতো না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রথম পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরএসএস কে ডেকে নিয়ে এলেন বামপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন বলে। বলেছিলেন আরএসএস অচ্ছুত নয় আর বিজেপি আমার ন্যাচারাল অ্যালাই। আচ্ছা, বিজেপি আসবে, বিজেপি রাজনীতি আসবে না। আর এখন বলছেন আমি বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করব। আরে আন্দোলন করে মানুষ, বিরোধীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে বন্ধ করা হচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলে। এই যে 9 জুলাই গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, কোটি কোটি মানুষ রাস্তায় নামলেন, ধর্মঘট করলেন কেন্দ্র সরকারের, বিজেপির, মোদী সরকারের নীতির বিরুদ্ধে। সরকার কি করে? পুলিশকে নামিয়ে দমন করার চেষ্টা করে। তাতেও সামিল হলেন না। সেটা তো রুটি রুজির প্রশ্ন ছিল। আপনারা শুনলেন শ্রমকোডের বিষয় ছিল, কৃষকের ফসলের দামের প্রশ্ন ছিল, বেকারের কাজের দাবি ছিল। কিন্তু আমরা দেখলাম নির্লজ্জ দালালি করলেন এই জুলাই মাসে 9 তারিখে পুলিশকে দিয়ে কেন্দ্র সরকারের হয়ে। আর এখন বলছেন আমি ভাষা আন্দোলন করব। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় হয়েছিল এই বাংলা ভাষা নিয়ে, তবেই মুক্তিযুদ্ধ, তারপরে হচ্ছে নতুন দেশের গঠন। ভাষা আন্দোলন কাছাড়ে হয়েছিল সরকারের পলিসির বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের পলিসি হোক, পাকিস্তান সরকারের পলিসির বিরুদ্ধে হোক, আর তৎকালীন আসাম সরকারের বিরুদ্ধে হোক, আসাম সরকারের নীতির বিরুদ্ধে হোক। এখন দাঁড়িয়ে উনি যে কাজটা চিফ সেক্রেটারি দিয়ে করানো উচিত, এত কোটি টাকা মাইনে দেওয়া হয়, লক্ষ টাকা, এতগুলো প্রাক্তন সব চিফ সেক্রেটারিকে পুষছেন টাকা দিয়ে, তাহলে ওনার তো বিভিন্ন রাজ্যের চিফ সেক্রেটারিকে লেখা উচিত, সেই চিফ সেক্রেটারিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত যে সংবিধান অনুযায়ী এদেশের যে কোনো নাগরিক যে কোনো রাজ্য থেকে যে কোনো রাজ্যে যেতে পারে এবং বসবাস করতে পারে। 370 ধারা বাতিল করে এটাই বলেছিল যে কাশ্মীরে বিশেষ অবস্থা আছে, সেখানে অন্য জায়গা থেকে লোকে গিয়ে জমি কিনতে পারে না। মোদী নাকি এমন আইন করে দিয়েছে, এবার সবাই গিয়ে সেখানে ঘর বাড়ি বানাবে, জমি কিনবে। আর অন্যদিকে আরএসএস বলছে তুমি এখানে বাংলা ভাষায় কেন কথা বলো, তুমি ভিনদেশী, তুমি রোহিঙ্গিয়া, তুমি বাংলাদেশি। কালকেও গুরগাঁওতে কত মানুষকে থানায় পুলিশ নিয়ে গিয়ে বসে দিয়েছে, কোনো নিয়ম মানছে না, কোনো কাগজ মানছে না। আমরা দেখছি গুরগাঁও থেকে, গুজরাট থেকে, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, যেখানে যেখানে বিজেপি রাজ্য আছে, অনেকে মনে করেছিলেন প্রথমে যখন সিএ নিয়ে এসেছিল এটা তো বাঙালি মুসলমানদের বলছে। দিলীপ ঘোষ বলেছিল যারা লুঙ্গি পরে তাদেরকে বার করতে হবে। বিজেপি কি বলেছিল তার মানে কি? আরে আমাদের পোশাক আলাদা, খাদ্য অভ্যাস আলাদা, ভাষা আলাদা, উপাসনা পদ্ধতি আলাদা, উপাসনা গৃহ আলাদা আলাদা, কিন্তু সব মিলে আমাদের দেশ বিজেপি যখন কর্ণাটকে উত্থান করছো গত শতাব্দীর শেষের দিকে তামিলের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়েছিল, তখন কর্ণাটকা নাম করে আমরা দেখেছিলাম দিল্লিতে, ব্যাঙ্গালোরে কিভাবে উত্তর পূর্ব ভারতে যারা মানুষ গিয়েছেন, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, আসাম, ত্রিপুরার, তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল চেহারা দেখে। মোদী পর্যন্ত বক্তৃতা করে চীন বিরোধী বক্তৃতা করার জন্য বলছেন এদের চোখ টানা টানা, চোখ খোলে না। তাহলে এটা একটা নতুন বর্ণ বৈষম্যবাদ, আপাথেইড।
আদারিং, যেখানে দাঁড়িয়ে আমার মতো নয়, পিপল নট লাইক আস, এইভাবে ভাগ করা হচ্ছে। আর রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়া প্রাণ যায় সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষ যারা এখানে কাজ না পেয়ে অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ করছে, মাইগ্রেন্ট লেবারার, পরিযায়ী শ্রমিক, একেবারে দিনমজুর, একেবারে অসংগঠিত শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, তাদের উপর আক্রমণ আনা হচ্ছে। এটা যদি কেউ মনে করেন এটা তো ওদের ব্যাপার, ওদের ব্যাপার না। এইভাবেই শুরু হয়। এই যে এসআইআর করছে, আমরা জানি আসামে মঙ্গলদৈ উপনির্বাচনে 78-এ ওখানকার আরএসএস উগ্র জাতীয়তাবাদের নাম করে বলেছিল এখানে বাংলাদেশি ভোটার আছে, এজন্য মঙ্গলদৈ উপনির্বাচন হবে না। তারপরে আসু, তারপরে এজিপি, তারপরে বাঙালি খেদাও, তারপরে আসাম আন্দোলন। আজকে তারা কোথায় গেল? ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে গেছে, সব বিজেপিতে সামিল হয়েছে। আর তবেই আজকে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সাহস হয় যে জনগণনায় যদি কেউ মাতৃভাষা বাংলা বলে তাকে বিদেশি বলা হবে। কোন সাহসে বলছেন? আমাদের সংবিধানে 8ম তফসিল আছে, যেখানে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আসলে আরএসএস এর মন গড়া কথা এটা, এবং সেটা ওরা আস্তে আস্তে বিশ্বাস শুধু করে না, হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি থেকে বাকিদের বিশ্বাস করিয়েছে। হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান, ভাগো মুসলিম পাকিস্তান, আগে এটা বলতো। আর এখন তাহলে বাংলা যদি কেউ ভাষা বলে, তার আগে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী বলেছে, তারপরে রোহিঙ্গা বলেছে, তারপরে বাংলাদেশ বিদ্বেষ তৈরি করেছে, মিডিয়াকে ব্যবহার করে ঘৃণা ছড়িয়েছে, তারপরে কাউকে দেখে দিলেই মানুষ বলবে যাকে বাবা ওরা খুব বিপদ করতে এসেছিল, আমরা বেঁচে গেলাম। আসলে প্রজাতন্ত্রকে যখন স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত করে, গণতন্ত্রকে শেষ করে যখন এই নয়া ফাঁসিবাদী চরিত্র ফুটে উঠছে, তখন এই আদারিং করে। যেরকম আমেরিকায় করছে, যারা অভিবাসন করে গেছে, ছাত্র গেছে তাদেরকে তাড়াচ্ছে, কাজ করতে গেছে তাদেরকে হাত করা পড়িয়ে ছাড়াচ্ছে ঘৃণিতভাবে, এয়ারপোর্টে ধরে ফেলে মারছে। যেরকম ইউরোপে, সে ভারত হোক, পাকিস্তান হোক, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান হোক, দক্ষিণ এশীয় যদি যায়, আফ্রিকান যদি যায়, তাকে যেভাবে আদারিং করা হয়, এটা আমাদের মতো নয়। এটা হচ্ছে ফাঁসিবাদী চরিত্র। আমাদের এখানেও সেইভাবে একটা রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্য করছে। আমরা মনে করতে চাই মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীকে, সংবিধান অনুযায়ী আমাদের দায়িত্ব ভাগ আছে। নির্বাচিত সরকারের রাজ্য তালিকা আছে, কেন্দ্র তালিকা আছে, যুগ্ম তালিকা আছে। দেশের ইন্টারনাল মাইগ্রেশন, যে অর্থনীতি আমরা নিয়েছি শিক্ষার জন্য, কাজের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য, এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে মানুষ যাবে, আরো বেশি সেটা বাড়বে। তাহলে কেন্দ্র সরকার, সংবিধান প্রণেতা তখন বলে দিয়েছেন যে কেন্দ্র সরকারের দায়িত্ব, ইউনিয়ন লিস্টে আছে, ইন্টারনাল মাইগ্রেশন হলে দেশের মধ্যে এক জায়গার মানুষ অন্য জায়গায় গেলে তার ওয়েলবিং, তার নিরাপত্তা, তার সামাজিক সুরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারের। তাহলে আমি যদি কোথাও যাই, আমার রেশন পানি বন্ধ করিতে পারে না, আমি ভারতবাসী। এটা হচ্ছে ইউনিটি। আসলে বিজেপি এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, এই যে বৈচিত্র্যের ঐক্য তৈরি হয়েছিল বৈচিত্র্যের মধ্যে, সেটাকে স্বীকার করে না। স্বাধীনতার উত্তরাধিকার স্বীকার করে না, এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে না, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে স্বীকার করে না, সাংবিধানিক কাঠামোকে স্বীকার করে না। তাহলে আজকে দাঁড়িয়ে প্রশাসনিক স্তরে রাজ্য সরকারকেও এটাকে টেক আপ করার কথা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভোট নয়। মমতা ব্যানার্জি বলছেন আমি বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করব, 26-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তার বোঝা যাচ্ছে এটা নির্বাচনের ইস্যু মনে করছেন ভোট করার জন্য। আর তাহলে বিজেপিকে আমরা এটাই বলছি, বিহারের ভোট আছে, এসআইআর করছে, বাংলার ভোট আছে, এখন এইভাবে বাঙালি নিধনে নেমেছে, বাংলাভাষীদের উপর হেনস্থা করছে। তাহলে বিজেপি আর তৃণমূলের রাজনীতি এক, এটা অনেকে মনে করেন না, এটা বুঝতে হবে। দুটো আলাদা প্রয়োগ, কিন্তু প্রজেক্ট একটাই। 26-এর নির্বাচনের আগে বিভাজন করো, মানুষের মধ্যে অসুরক্ষা, নিরাপত্তাহীনতা, ভয় ভীতি সঞ্চার করো, আর তারপরে বলো কে বাঁচাবে। দেশে বলবে মোদি হ্যাঁ 56 ইঞ্চি, আর মমতা বলবে আমি আছি রাজ্যে। সুতরাং এই ভয় থেকে মুক্ত করতে হবে মানুষকে। আমাদের এখানে শুধু মিছিল শেষ নয়, অনেকক্ষণ ধরে বললাম, আমাদের একেবারে পাড়ায় মহল্লায় গিয়ে বলতে হবে, যেটা নির্বাচিত সংস্থা, পঞ্চায়েত, পুরসভা, তাদের দায়িত্ব তারা পালন করছে না। তাদের হাত থেকেও ক্ষমতা নেওয়া হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ভবন হচ্ছে, চিফ সেক্রেটারি ঠিক করবে পাড়ায় পাড়ায় কি হবে। ওই যে 10 লাখ টাকা করে দেবে বলেছে। তাহলে বিকেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে
যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো কেন্দ্রীয় সরকার ভাঙছে, রাজ্য সরকারও ভাঙছে। রাজ্যের হাতে যেমন ক্ষমতা চাই, জেলার হাতে চাই, ব্লকে চাই, পঞ্চায়েতে চাই, সেই সবটাকে লোপাট করে দিচ্ছে। আমি এর বেশি কথা বাড়াবো না। আমাদের ঘৃণা আমরা উগড়ে দিচ্ছি এবং আরএসএস, বিজেপি, সংঘ পরিবারের কাছে দাবি জানাচ্ছি নেতাদের মধ্যে ন্যূনতম মর্যাদা বোধ থাকে, আর যদি বাংলার বাঙালির রক্ত তাদের মধ্যে থাকে, তাহলে হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ক্ষমা চাইতে হবে। এই দাবিতে তাদেরকে সোচ্চার হতে হবে, কারণ তারা বাংলা ভাষাকে অপমান করেছে, বাঙালিকে অপমান করেছে, সংবিধানকে অপমান করেছে। সাংবিধানিক ক্ষমতায় আছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যদি বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের রাজ্যের মানুষ তাদের উপর যদি শাস্তি নেমে আসে, তাহলে এ রাজ্যেও বিজেপি শান্তিতে থাকতে পারবে না। এই শপথ আমাদের নিতে হবে। এটা শুধুমাত্র ভোটের জন্য রাজ্যে না, আমরা অতীত এই বাংলায় এশিয়ার রেনেসা হয়েছিল, হয়েছিল। আজকে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আমাদের রাজ্যের এমন অবস্থা হয়েছে যে গরু ছাগলরা পর্যন্ত আজকে আমাদের অপমান করছে। আমরা এটা বরদাস্ত করব না। এই শপথ আমাদের নিতে হবে, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জাত পাত ধর্ম বর্ণ উত্তর দক্ষিণ নামে ভাগ করলে হবে না। আজকে বামপন্থী দলগুলো এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার লড়াই আছে, আপনারা বাকিরা সামিল হবেন এই আবেদন জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।